कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी शहर या कोई भी जगह नहीं जहां कोरोना ने अपनी मार ना मारी हो। वो इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान से कोरोना चलता चलता हिंदुस्तान के सबसे आखिरी छोर पर बसे शहर फाजिलका, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बसा है, वहां पर भी आ पहुंचा है। वहां पर उन लोग जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, उनकी मदद करने के लिए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग राजनेता, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं व अलग अलग धार्मिक संस्थाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। पर जो कार्य एक ऐसे इंसान ने कर दिखाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, हम आज को आपको वहां एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहां वो कार्य हो रहा है। और वो कार्य में होने में सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो इंसान ने ये कार्य करा है उसने किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया है, सरकार से कोई मदद नहीं ली है। अपने व अपने साथियों को साथ लेकर इतना बड़ा कार्य कर दिखाया है जिसको करने व सोचने के लिए भी एक जिगरा चाहिए। और ऐसा काम जो फाजिलका का एक बेटा ही कर सकता है, जिसको फाजिलका के बेटे की उपाधि मिली है, उसने किया। और यह काम कहाँ किया है ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज दिखाने जा रहे हैं। वो काम है क्या, वो कैसे किया गया है और क्यों किया गया है। आओ हम आपको दिखाते हैं भी वो काम कहाँ किया गया और कैसे किया गया। जैसे कि हमने आपको बताया था भी वो काम क्या है, वो काम कहाँ किया गया है। यह वो जगह यहाँ पे वो काम किया गया है। आप मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे आगे हर तरफ जो हरे रंग की चादरें बिछी हुई दिख रहे हैं वो है बेड। और ये बेड उनके साथ खड़े हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ऊपर लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, बैठने के लिए स्टूल रखे गए हैं और खांसने में थूकने के बाद कोई सामान रखने के लिए इन बेडों के नीचे ये एक डस्टबिन रखे गए हैं, जहां जो यहाँ पेशेंट रहेंगे उनका कूड़ा करकट व थूकदान बनाया गया है। और यह फाजिलका के रैन बसेरा में बनाया गया है और यह काम कर दिखाया है फाजिलका के युवा, फाजिलका की जान या फाजिलका का बेटा कहे जाने वाले जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रभारी श्री रंजन जी कामरा द्वारा। उन्होंने कर दिखाया है एक ऐसा काम, फाजिलका में लेवल 2 का कोविड सेंटर बना दिया है। ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये इस कोविड सेंटर में रखा गया फोन है। इस फोन पे आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, किसी पेशेंट को दिक्कत है वो इस पे बात कर सकता है। उसके साथ ही ये बेड बनाए गए हैं। ये एक हाल है जहां एक हाल में एक तरफ 7 बेड लगे हैं और दूसरी तरफ भी 7 बेड लगे हैं। सेहत विभाग की दिशा निर्देश के अनुसार इन बेडों में जितनी पेशेंट आएंगे उन बेडों में आपसी जो दूरी है वो उसके हिसाब से रखी गई है। और उन बेडों के बिल्कुल पीछे के ऊपर एक अलमीरा बनाई गई है जहां उस पेशेंट का सामान रखा जाएगा, भी किसी के सामान के साथ मिक्स ना हो। और उसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर चलाने के लिए प्लग बनाए गए हैं और उनके साथ ही ये एक्सटेंशनें रखी गई हैं ताकि अगर किसी को कुछ बिजली के तरह चलाना हो तो उसको भी दिक्कत ना आए। यानी कि पूरे का पूरा एक मेडिकल फैसिलिटी देने का पूरा प्रबंध किया गया है और सेहत विभाग द्वारा भी इसे मंजूर कर लिया गया है। अभी एक दिन बाद यहाँ कोविड लेवल सेंटर 2 शुरू हो जाएगा, जिससे फाजिलका में रहने वाले लोग अगर इस बीमारी की चपेट में आते हैं और उनको डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं अभी कोविड सेंटर में जाओ, जहां उनको पहले यहां से 35 किलोमीटर दूर जलालाबाद या 35 से 40 किलोमीटर दूर अबोहर जाना पड़ता था। और ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण श्री मुक्तसर साहिब या बठिंडा जाना पड़ता था, जहां लाखों रुपए भी उनको खर्च हो जाते थे। लेकिन उन सबके लाखों रुपए बचाने के लिए जिला यूथ कांग्रेस की टीम ने जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान रंजन कामरा के साथ मिलकर इस हाल को, इस रैन बसेरे को एक हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। और वो ऐसा किया है जिसे देख के सब ने अपनी दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 14 बेड लगे हैं और अगर उनको गर्मी लगे तो एक बड़े सा कूलर भी लगा के दिया गया है कि पेशेंट के पूरे का पूरा ध्यान रखा गया है। और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आने व लेकर जाने के लिए यहाँ नए ऑक्सीजन स्टैंड भी मंगाए गए हैं जिसके ऊपर सिलेंडर लग के आप देख सकते हैं भी कहीं चलाया जा सकता है। हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं ये 14 बेड और इनके ऊपर हरे रंग की चादर दी गई है। ये भी कांग्रेस कमेटी ने अपने तरफ से बनवाई है। पिल्लो कवर दिए गए हैं, नए लाकर रखे गए हैं, पीछे धूप ना आए उसके लिए भी पर्दे लगाए गए हैं और उसके अलावा पीछे ग्रीनरी का भी ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ पूरी सफाई आप देख रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पूरी की पूरी ढंग से सफाई करी गई है ताकि सफाई के कारण कोई दिक्कत ना आए। यह काम कर दिखाया है फाजिलका जिला कांग्रेस कमेटी ने और यह काम कर दिखाया है फाजिलका का बेटा कहे जाने वाले श्री रंजन कामरा जी ने, उनकी पूरी टीम ने। और पूरा हर रंग में तब्दील करा गया और किसी को किसी तरह कोई मुश्किल आए इसके लिए दवाइयां, सैनिटाइजर भी लाकर रखे गए और यह फर्श
जो आप देख रहे हैं कैमरे के, ये पूरा साफ है। मेरा हाथ देख रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं है, ये देखिए बिल्कुल साफ है। इससे पता चलता है कि जो मरीज यहाँ आएंगे उनकी सेहत को संभालने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने कितना ध्यान दिया है, ये पता लगता है। हमें अब आपको लेके चलेंगे अपने साथ। इस हाल के ऊपर एक और हाल है जहां डॉक्टरों की टीम रहेगी जो यहाँ सेवा करेगी। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि जहां जो स्टाफ रखा गया है, चाहे वो एएनएम रखी गई है या जीएम रखी गई है, उसके अलावा स्वीपर रखे गए हैं, उन सब की तनख्वाह का खर्चा भी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी प्रधान रंजन कामरा की तरफ दिया जा रहा है। और जो जब हम आपको दिखाते हैं कि जहां डॉक्टरों ने रहना है, उन्होंने कहाँ रहना है और उनको इंतजाम कैसे होगा, आओ चले हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमने आपको दिखाया भी यहाँ जो नीचे हाल बनाया गया है, वहाँ 14 मरीजों के लिए बेड लगाए गए हैं। उस हाल के ऊपर ये सीढ़ियां चढ़कर एक और हाल तैयार कर रखा गया है। ये वो हाल जो अभी बंद है, आप देख रहे हैं, इधर से बंद है, इधर से भी लोग लगा हुआ है ताकि अंदर ना आ सके। और पीने के पानी के लिए भी यहाँ स्वच्छ बोतलें रखी गई हुई है कि पानी भी इनको मिनरल मिलेगा। और उसके साथ ये बेड लगे गए हैं। ये डॉक्टरों के रहने का प्रबंध किया गया है। यहाँ डॉक्टर ठहर सकते हैं, डॉक्टर अपना आराम कर सकते हैं। शिफ्ट बाय शिफ्ट काम होगा, पूरा अच्छे तरीके से काम करा गया है। ये हम आपको बता रहे हैं, इसे कहते हैं सेवा। हम आपको दिखाते हैं या ऊपर से खड़े होकर जहां वो मेन गेट दिख रहा है, जहां से वो मेन गेट दिख रहा है, वो सामने मेरे बिल्कुल एक मेन गेट दिख रहा है जहां से जो पेशेंट जिसकी तबीयत है उसको लाया जाएगा। उसके साथ 2 हिस्से बनाए गए हैं। इधर से डॉक्टरों के आने जाने का प्रबंध रखा गया है, इधर से पेशेंट के आने का प्रबंध रखा गया है। इसी के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ ऊपर जो डॉक्टर रहेंगे उनके वॉशरूम, बाथरूम जाने के लिए जो बाथरूम बनाए गए हैं वो भी अलग बनाए गए हैं। और उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, पूरी तरह साफ व स्वच्छ बनाए गए हैं। और अगर गर्म पानी चाहिए हो तो ऊपर गीजर भी अच्छे ढंग का पॉलीगार्ड कंपनी का जो बहुत महंगा गीजर है, 5 स्टार गीजर भी लगाया गया है। यहाँ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके इंतजाम के लिए एक फायर पाउडर के बॉक्स का भी इंतजाम करा गया है, जो मेरे सामने आपको दिख रहे हैं। वे फायर बॉक्स यहाँ लगा है, एक फायर बॉक्स वहां लगा है। ऐसे ही फायर बॉक्स को नीचे रखे गए हैं किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। और यहाँ अगर डॉक्टर का स्टाफ कहीं थक जाता है, उसमें आराम करना होता है, उसके लिए खुली हवा का प्रबंध भी करा गया है। यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि खुली हवा भी पूरी आ रही है, बिल्कुल ओपन एरिया है। और ये शहर के बीचों बीच जो प्रताप बाग, संजय गांधी मेमोरियल पार्क प्रताप बाग के नाम से मशहूर है, वहां बने रहन बसेरे में करा गया है। और ये इसलिए करा गया है कि फाजिलका वासियों की सेवा करी जाए, फाजिलका को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने दी जाए। फाजिलका वासियों की सेवा के लिए हर वक्त वह अपनी हाजिरी में रहते हैं। पिछले 1 साल से जब कोरोना शुरू हुआ है, तो पिछले 1 साल से चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे वो 2 बजे हो, चाहे वो 3 बजे हो, किसी वक्त भी किसी को चाहे मेडिकल किट की जरूरत पड़ी है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी है, या किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी है, उसके अलावा किसी को खाने की भी जरूरत पड़ी है, तो वह रंजन कामरा जी का साथ कांटेक्ट कराया, उनकी टीम के साथ उन्होंने मेल करा, उसको हर सुविधा मुहैया कराई गई है। भी डॉक्टरों के आने जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। और जहां ये पेशेंट रहने हैं अंदर हाल में, इन पेशेंट ने जो कोविड से ग्रसित होंगे उनको वहां रखा जाएगा। और ये पार्टीशन करी गई है, ये प्लास्टिक की शीट जो आप देख रहे हैं, पूरी तरह प्लास्टिक की शीट पूरी तरह बंद है, ताकि जो पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित हो, जो बेचारा इस बीमारी की चपेट में आ जाए, वो उसकी बीमारी इधर ना आए, उनकी सेवा करने वाले इससे ग्रसित ना हो। ये 2 रास्ते बनाए गए हैं। जहां हमने आपको दिखाया रास्ता, डॉक्टर साहब इधर से आएंगे और इधर से ऊपर जा सकते हैं। और साथ ही में ये हाल बनाया गया है, जो टेंट लगा के बनाया गया है। डॉक्टर व स्टाफ ने जहाँ पीपीटी किट उतार के रखनी है या पीपीटी किट पहननी है, उनके लिए अलग से कैबिन बनाया गया है। रंजन जी कामरा से, रंजन जी नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य जो आपने कर दिखाया है एक सरहदी इलाके में, ये करने की सोच आपके मन में कैसे आई थी?
ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ 50-60 ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 50-60% ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 50-60% ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਸਰਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 95 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 94 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਫਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜੀ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਔਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 MOs 2 MBBS ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਫ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ, 14 ਬੈੱਡ ਨੀਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, 6 ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, 20 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ANM ਤੇ GNM ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਵੀਪਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵਲੰਟਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੀ। ਔਰ ਫਸਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨਵੇਸਲੇ ਜੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਲਰਟ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਕਾਮਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਨਵੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2-3 ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟਰੀ ਕਿੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਥ ਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਵਲ, ਬ੍ਰਸ਼, ਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਹੇਅਰ ਆਇਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੰਜਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਕਾਮਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਹੋ, ਵਰਤੋ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਮਾਸਕ ਲਾਓ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
जय हिंद, जय भारत। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।